जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत पिलामाने तुम साहित्य बहिर पाठ 7 काजीरंगा जातीय उद्यान भ्रमण ए चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करनेबा। आस कथा हेबा। 1 नंबर तलचित्र गुडी को ध्यान रो सह देख एथिरे जे सब पशु पक्षी को दिया जाईछि सेमानको नाम कुह। ताल पिला माने देखो एठी तळे किछि चित्र देइछि पशु पक्षींकर एगुड़िकर नाम लेखिबा बुझिला। तो देखो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ आउ सप्तम अष्टम हैला टोटल 8टी चित्र देइछि आमे एमानकर नाम लेखिबा। उत्तर प्रथम चित्र हेउछि ऑस्ट्रेलिया पेलिकान, द्वितीय चित्र हाथी, तृतीय चित्र एकसिंगिया गंडा, चतुर्थ चित्र रे कलरापत्रिया बाघ, पंचम चित्र हुपु, षष्ठ चित्र धूसर गधिया, सप्तम चित्र 12 सिंगिया हरिण आउ अष्टम चित्र रे बाघ रहिछि। तो एमती तुमे माने 8टा चित्र रे 8टा पशु पक्षींकर नाम लेखिबो। 2 नंबर तुमे एही सबु पशु पक्षी को केउठी देखिछ? उत्तर एही सबु पशु पक्षी को एडी आमे बा मु लेखि परिबो चिड़ियाखाना रे देखिछि। ताहले 3 नंबर एही पाठरे पशु मानक स्वभाव विषय रे कोन सबु कुहा जाईछि? उत्तर एही पाठरे पशु पक्षी मानकर स्वभाव विषय रे कुहा जाईछि जे मनुष्य परि पशु माने मध्य स्नेही होइथांती। जेतेबेले सेमानकर शिशु शावक ऊपर कोनोसी विपद आशंका करंती सेमाने हिंस्र होई उठंती। प्राय शिशु माने दलबद्ध होई रहिबाकू पसंद करंती। सेमानकर जणे दलपति थांती जे अन्य मानको सुरक्षा प्रदान करिथांती। नेक्स्ट 4 नंबर तुमे केउ सबु जागा को भ्रमण रे जिबाकू चाहुछ हो काहेकी? उत्तर मु शिमिलीपाल अभयारण्य भली जंगल को भ्रमण रे जिबाकू चाहुची कारण सेठारे बाघ हरिण एवं हाथी भली विभिन्न वन्य जंतु को प्राकृतिक परिवेश रे निकटरू देखिबार सुजोग मिलिबो। भितरकनिका मध्य आउ एक भ्रमण करिबा भली स्थान एठारे जाई मु बोट रे अति निकटरू कुंभीर देखि परिबा सहित विभिन्न पक्षी और हरिण मानकू देखिबार सुजोग मिलिबो। नेक्स्ट पाठरू प्रश्न गुड़िक पढ़। प्रश्न तले 4टी संभाव्य उत्तर अछि जेउटी ठीक ता पाखरे ठीक चिन्ह दियो। गोटिए रु अधिक स्थान रे मध्य चिन्ह दिया जाई पारे। ताहले ठीक चिन्ह देबा। 1 नंबर संबित दादा को यात्रा समय किए संदेहपूर्ण दृष्टि रे देखिले? गंडा ना हरिण और बनमहिषी ना हाथी ना बाघ? ताहले पिला माने एठी हरिण और बनमहिषी बुझिला। नेक्स्ट 2 नंबर काजीरंगा जातीय उद्यान रे रॉयल बेंगल टाइगर अछंती हेले सेमानकू देखिबा सहज नुहे काहेकी? ताहले ऑप्शन गुडी को करे देइची। एमाने केबे देखा दियंती नाही, एमाने बड़ हिंस्र अटंती ना घरे एमाने केवल रात्रि बाहरंती, घरे एमाने आदौ बाहर को बाहरंती नाही। ताहले आंसर हे जो एमाने केवल रात्रि रे बाहरंती बुझिला। एमाने केवल रात्रि रे ही बाहरंती। 3 नंबर विशाल हाथीटी केउ समय पर्यंत समस्त ऊपर नजर रखिथिला? करे लेखक और तांको साथी जे पर्यंत सेठा रहिथिले, करे जीप ठिया होई रहिबा पर्यंत ना घरे पूरा हाथी दल रास्ता पारी हेबा पर्यंत ना घरे सेठा को बाघ न आसीबा पर्यंत? ताहले पिला माने एटा ठीक उत्तर ग हे जिवला। एठी राइट मार्क देबो पूरा हाथी दल रास्ता पारी हेबा पर्यंत। नेक्स्ट चिंता करी देखो। 1 नंबर तुम प्रश्न गुड़िकर उत्तर निज खाता रे लेख। क एही पाठटी एक पत्रर नमूना अटे। एहाकू किए काहेकि ओ काहाकू लेखिछंती? उत्तर एही पाठटी एक पत्रर नमूना अटे। एहाकू दादा संबित तांकर पिला मानकू लेखिछंती जेउथिरे गंडा विषय रे निजर अनुभूति वर्णना करिबा पई एहा लेखिछंती। नेक्स्ट ख मा गंडा केतेबेले ओ काहेकि हिंस्र होई थाए? ताहले उत्तर मा गंडा साधारणतः शांत थाए किंतु जेतेबेले तार छुआ ऊपर को कोनोसी विपद आसे सेतेबेले से तार छुआ को रक्षा करिबा पई अत्यंत हिंस्र होई जाए। नेक्स्ट ग भारतीय गंडांक संख्या काहेकि ह्रास पाउछि?
उत्तर भारतीय गंडा संख्या ह्रास पाइबार मुख्य कारण होची बेआईन शिकार। शिकारी माने मूल्यवान सिंह पाई गंडा को हत्या करुछंती जहा फଳରେ सेମାନଙ୍କ संख्या ह्रास पाइबारे लागिछि। घ भगवान कृष्ण हाथी बदଳରେ गंडा को काहेकि युद्ध क्षेत्र को पठाइथिले मात्र ପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହାତୀ ବଦଳରେ ଗଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମାତ୍ର ପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାର କାରଣ ଗଣ୍ଡା ସାଧାରଣତଃ ଶାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଗ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭ୍ରମଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ଅଧୁରା ହୋଇ ରହିଥିଲା? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖକ ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣ୍ଡା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭ୍ରମଣରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ଗଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶ ଭାବ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମନ ଅଧୁରା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା 2 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ। ତାହେଲେ এই ଚିତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଆ ବସିଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖି ତିଆରି କରିବା। ଏହି ଚିତ୍ର କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଅଟେ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଇଛି, ବାକି ଆଉ 3ଟି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା। ବୁଝିଗଲା? ତ ଲେଖିବା କରେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ କିପରି? ଶୁଆ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ କିପରି? ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସେହି ପକ୍ଷୀ କଣ ଖାଏ? ହେଲା ସେହି ପକ୍ଷୀ କଣ ଖାଏ? ନେକ୍ସଟ ଗରେ କରିପାରିବା ଶୁଆ ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟ କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ଶୁଆ ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟ ହେଲା କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଭାଷାର କଥା। 1 ନମ୍ବର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ଏଠି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଆମେ ଠିକ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କ ଆଜି ଡ୍ୟାସ ରୁ ଆମେ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଭୋର ଅଛି ସକାଳ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସକାଳରୁ ଲେଖିପାରିବା। ସକାଳ ରୁ ଆମେ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ। ଖ ଆମେ ଏକ ଶିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ଶିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡା ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଗ ଆମ ଭ୍ରମଣ ଡ୍ୟାସ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଶୀଘ୍ର ନା ବିଳମ୍ବରେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଶୀଘ୍ର। ହେଲା ଶୀଘ୍ର। ଡ୍ରାଇଭର ଆମକୁ ଡ୍ୟାସ ଅପର ପଟକୁ ନେଇଗଲା, ହ୍ରଦର ଅପର ପଟକୁ ନେଇଗଲା। ବୁଝିଲା? ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଯେମିତି ହାତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେହିପରି ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉପଯୁକ୍ତ ତାହାକୁ ଯୋଗ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଚାବି ପାଇଁ କଣ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଡିବ? ପେନ୍ଥା। ହେଲା ତାପରେ ହାତୀ ପାଇଁ ହାତୀ ଦଳ କହିସାରିଛି। ହେଲା ତ ଏଇଠି ଯୋଗ କରିଦେଇଛି ହାତୀ ପଲ। ସେଇଭଳି ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ ବସି ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ଯୋଡିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମହୁମାଛି, ତାହେଲେ ମହୁମାଛି ଫେଣା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଭିଡ ହେଇଛି, ଆମେ ଭିଡ ସହିତ ଯୋଗ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ତଳକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖ କାଠ ଗଣ୍ଡି ସବୁ ପଡିଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା? କାଠ ଗଣ୍ଡି ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମେଣ୍ଢା ଦଳ। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ
ଯୋଗ କରି ନବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଖ ଉପରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଓ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଯେପରି ପୂଜାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିନେବା। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଚାବି ପେନ୍ଥା। ସେ ତାଙ୍କର ଚାବି ପେନ୍ଥାଟିକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଲେ। ହାତୀ ପଲ, ଗାଁ ଲୋକେ ହାତୀ ପଲ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ। ପିଲା ଶ୍ରେଣୀ, ସମସ୍ତ ପିଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହୁ ଫେଣାରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଲୋକ ଭିଡ଼। ତାହେଲେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଭଳି କାଠଗଣ୍ଡି, ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାଠଗଣ୍ଡି କାଟିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଢା ଦଳ, ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ହଠାତ୍ ମେଣ୍ଢା ଦଳ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ଘୋଡା ଘାସ ଖାଏ। ଘୋଡା ଶାକାହାରୀ ପଶୁ। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡେ ଯେ କଥାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି। ଘୋଡା ଘାସ ଖାଏ, ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଶାକାହାରୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେହିପରି ନିମ୍ନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବଦଳରେ କୋଠରୀରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନେଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ କାଜିରଙ୍ଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ କାଜିରଙ୍ଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଦର୍ଶନୀୟ ଅଟେ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆରାଧନାର କାମ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ଅଛି। ତ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ନେକ୍ସଟ ଗରେ ଆଶୁତୋଷକୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧୁର କଥା କହୁଥିବା ପିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ମଧୁର କଥାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ ମୃଦୁ ଭାଷୀ ଅଛି। ହେଲା, ମୃଦୁ ଭାଷୀ ଲେଖିପାରିବ। ବଅଁରପାଳରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ହାଟ ବସେ। ତାହେଲେ ଏଠି ସାପ୍ତାହିକ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ସାପ୍ତାହିକ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ମୋ ବଡ ଭାଇ ସୈନିକ ଅଟନ୍ତି। ବଡ ଭାଇ, ତେଣୁ ଏଠି ଅଗ୍ରଜ ଅଛି, ଅଗ୍ରଜ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ମୋ ଅଗ୍ରଜ ସୈନିକ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପାଠରୁ ଆଗକୁ 1 ନମ୍ବର ତୁମେ ଏଇ ପାଠରୁ ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ଜାଣିଲ। ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ପଚାରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ଖାତାରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଅତି କମରେ 10ଟି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିନବ। ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର, ହେଲା, ଆଉ ଘୋଡା। ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିନେବ ଘୋଡା। ନେକ୍ସଟ ସେହିପରି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଲେଖିବା। କାଉ, ବଗ, କୋଇଲି, ହଂସ, ପାରା। ହେଲା, ତୁମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡିକ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ। ତ ଦେଖ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କଥା ଯିଏକି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ସେଗୁଡିକ ପଢିବା। ହେଲା, ଦେଖ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗ୍ରେଟ ହିମାଳୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହାକି ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରାଜସ୍ଥାନ ରାନ୍ଥାବୋର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବାଘ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଜିମ୍ କାର୍ବେଟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଓ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହାକି ବାଘ, ହାତୀ, ହରିଣ ଓ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେଖ ଦୁଧୁଆ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଦୁର୍ଲଭ ଓ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କାହ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସିଂହ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏକଶିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହାକି ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାହେଲେ କେରଳ ପେରିୟାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓଡିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ ସହିତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 106ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 106ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରିଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି
क ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ତଳଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଇରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉପରେ ପଢିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ବୁଝିଗଲା। ଉତ୍ତର ପେରିୟାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏହା କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଟୁଆଇ ସୁନ୍ଦରବନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦରବନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ୍ରିଆଇରେ ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ କଣ, ଏହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତର ଜିମ୍ କାର୍ବେଟ। ତାହେଲେ କାର୍ବେଟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଏହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଖ ଭାରତର କେତେକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମ ଖାତାରେ ସେହି ଆଧାରରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମିଳନ କର। ତାହେଲେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା। ଆଇରେ ଦେଖ ପେରିୟାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପେରିୟାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ, ତ କେରଳ ସହିତ ଯୋଗ କରିବ। ଟୁଆଇରେ ଏକଶିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ତ୍ରିଆଇରେ ଦୁଧୁଆ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହାକି ଆମେ ପଢିଲେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ନେକ୍ସଟ ଆଇଭିରେ ଓଡିଶା। ଓଡିଶାର ତ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖ ଆଉ ଥରେ। ଆଇରେ ପେରିୟାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହାକି କେରଳ। ତାହେଲେ ଟୁଆଇରେ ଏକଶିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଇଯିବ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦୁଧୁଆ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଆମର ଦୁର୍ଲଭ ଓ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଘର। ନେକ୍ସଟ ଓଡିଶାର ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିଛି। ବିରେ କାହ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଯୋଡି ନେବ ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ପାଠାଗାରରୁ, ତାହେଲେ ଦେଖ ପାଠାଗାରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବହି ଖୋଜି ବାହାର କର, ସେଗୁଡିକ ପଢ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ବହିରୁ ମିଳିଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ସଜାଅ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତାହେଲେ କଣ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କଣ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କରିବ ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହେଲା। ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବା, ପ୍ରଜନନ କରିବା ଏବଂ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଖ ଏହା ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା। ଉତ୍ତର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ ଭାରତରେ ମୋଟ କେତୋଟି ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ 72ରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ତୁମର ନୂତନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବଦଳି ପାରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ 72ଟା ଆମର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ନୂତନ ଯେତେବେଳେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାପିତ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇପାରେ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଘରେ ଭାରତରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଭରତପୁର ସ୍ଥିତ କେଓଲାଦେଓ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଏହା ଏକ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ସାଇବେରିଆନ କ୍ରେନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବାଲିହଂସ, ପାଣି କୁକୁଡ଼ା, ବଗ, ମାଛରଙ୍କା, ସାଳସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ କରିନେବ ପିଲାମାନେ। 2 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ବିନ୍ଦୁରେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡି ମାଛ ଓ ମାଙ୍କଡର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ ସେହିପରି ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖା ଯୋଡି ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମ ମାନଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ
ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁରେ ଯୋଡା ହେଇକି କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ବିନ୍ଦୁରେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଯୋଡିକି ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି କେମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଯୋଡିକିନି କରିନେବ ହେଲା। ଏମିତି ଦେଖିକିରି ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ କରିନେବ ହେଲା। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଯୋଡି ନେବ ହେଲା। ତ ତୁମେ ମାନଙ୍କର ତ ଡ୍ରଇଂ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ନା ନାଇଁ, ଏମିତି ଯୋଡିକି କରିବ ଡ୍ରଇଂ ଆହୁରି ଭଲ ହବ ହେଲା। ତୁମେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଏମିତି ଯୋଡି ନେବ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଏଠି ତୁମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏହା ପରେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଲାବସ୍ ପାଟର୍ନ ନେଇ ଆସିବି ହେଲା ହାଫ ଇୟରଲି ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କେମିତି କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଫୁଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦେଖୁଛ ଭିଡିଓ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।